بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، کیونکہ یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اس دنیا میں حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسے ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اچھے ضرور بنیے، مگر اسے ثابت کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ جب چاقو، کھنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے، تو الفاظ ان سبھی کے پیچھے بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ وہ مرد بنو جسے عورت چاہے، نہ کہ وہ جسے عورت چاہیے۔ ہمارے یہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کو کی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی عزت بھی زندہ کی جاتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اس دنیا میں بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ اپنی عقل کا بہترین استعمال صبر اور عاجزی ہے۔ بات کرنے کے دو ہی انداز ہونا چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے، ورنہ بکواس تو کوئی بھی کر لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہو گیا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ راستہ نہیں بلکہ رہبر بچاتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مسائل قائم کریے، ان کو دینے کی عادت ڈالیے، مانگنے اور چھپانے کی نہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، کیونکہ ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، بدتر بنانے کے لیے نہیں۔ جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے، اس میں ادب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا، لیکن ان میں جو چیزیں فرق کرواتی ہیں وہ ہے خوف خدا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ عربی کہاوت ہے، کوے کو رہنما بناؤ گے تو وہ کتوں کے پاس ہی پہنچائے گا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاری معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، کیونکہ جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود کو ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں،
क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। बेशक लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, और अल्लाह रहीम है इसलिए हमेशा साथ रहता है। इस दुनिया में जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। इमाम अली ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है, बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। इंसान को अच्छी नियत पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर नहीं मिलता, क्योंकि नियत में दिखावा नहीं होता। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बस ज़बानों की ज़बान बंद करता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं ही लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। इस दुनिया में हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसान के दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या तो किसी की असलियत दिखाती हैं या कुछ नया सिखा देती हैं। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि उसका गवाह खुद अल्लाह ताला होता है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दुखों के बगैर। तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सीखिए, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और वहीं जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। मतलबी रिश्ते कोयले के मानिंद होते हैं, क्योंकि जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब वो ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीज़ें हर तूफान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, और वो है गलतफहमी। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। ज़िंदगी में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं, और बाकी के आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। इस दुनिया में झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है, और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, क्योंकि ये इंसान तो अपनी आखिरी गुसल तक का मोहताज है। करीबी रिश्तों की तकलीफ़ या अजियत दरअसल अल्लाह की तरफ लो लगाने का एक ज़रिया होती है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो उसके नसीब में भी नहीं लिखी होती। तुम्हारा दिल समंदर के मानिंद वसी है, इसलिए जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसीयतों में तलाश करो। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते
अजदहा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशी, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट लो, और लोग रंग बदले तो उन्हें छोड़ दो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझें। हज़रत अली ने फरमाया, हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वो उसे मिलकर रहता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह तराजू होता है, क्योंकि वो हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फ़ायदा होगा। एक तुम्हारा रब ही तो है जो तुम्हारी हजार नादानियों पर भी पर्दा डाल देता है। दाग दाग मत कहो, क्योंकि यहाँ सब दागदार हैं। बेदाग तो सिर्फ वही है जो तुम्हारा परवरदिगार है। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, क्योंकि जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। अगरचे इंसान को मुकद्दर से ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी रिस्क की तलाश में घूमता रहता है। इस दुनिया में जो तुझसे वाबस्ता नहीं तो उससे वाबस्ता ना हो। इस दुनिया में जिसको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे उससे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, फिर देखना कभी दुखी नहीं रहोगे। ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिशों की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरतें फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं हो पाती। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपने मामले अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हमेशा उन लोगों को चुना करिए जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। इस दुनिया में जो दूसरों के गम से लाताल्लुक है वो शख्स इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। अगर तुम साफ आईना चाहते हो तो अपने आप को देखो और हर उस सच्चाई को देखो जिसका अक्स आईना दिखाए। जिन्हें यकीन हो अपने मुकद्दर लिखने वाले पर, वो कभी अंजाम से घबराया नहीं करते। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है तो वो अपने बंदे के लिए वसीले बना ही देता है। जब अर्श वालों की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार हो जाती हैं। अल्लाह जानता है हर शुक्र के पीछे का सब्र, और उसे हर दुख की है खबर। नाराज होकर भी कभी साथ नहीं छोड़ता, और ये ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। आजमाइशें तो उन्हीं के लिए होती हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है, वो अल्लाह जो डूबते हुए सूरज को निकाल देता है। इस दुनिया में कुरान की खूबसूरती यह है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल देता है। पर्दा रखना सीखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रखा है। नसीब हार जाता है, लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। इसलिए बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगा। इंसान की बुनियाद अगर सही हो तो वो बुरे माहौल में भी अच्छाइयाँ ढूंढ निकालता है, लेकिन वहीं अगर बुनियाद ही गलत हो तो वो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। दुनिया के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि बेवकूफ़ और जुनूनी लोग हमेशा अपने ख्यालात को ही सच्चा मानते हैं, जबकि अक्लमंद लोग हमेशा अपने ख्यालात के बारे में शक और शुबे के शिकार होते हैं। इस दुनिया में छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं बढ़ता,
جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ اس دنیا میں سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، وہیں مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اس دنیا میں کبھی بھی شک کو اپنے اوپر غالب آنے مت دو، ورنہ تمہاری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں بچے گا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر اپنا کام شروع کرے۔